Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശക്ക സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. മോമിനീങ്ങളെ ഇന്ന് റജബ് ഒന്നാണല്ലോ. റജബ് ഒന്നിന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഒന്നാം രാവിനോ പകലിലോ പാരായണം ചെയ്യാം. എല്ലാ മാസവും റജബ് എന്നല്ല, ഏത് മാസവും നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏത് അറബി മാസവും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാവ് അല്ലെങ്കിൽ പകലിൽ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ചില കിതാബുകൾ കാണാം 30 ദിവസം പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് എന്ന്. കാരണം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്. സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ 30 ആയത്തുകളാണുള്ളത്. ഒരു മാസത്തിന് 30 ആയത്താണുള്ളത്. ഒരായത്ത് ഓതിയാൽ ഒരു ദിവസത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. എന്നാൽ മഹാന്മാർ ചിലവർ പറഞ്ഞതായി കാണാം 30 ദിവസം സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സുന്നത്താണ് എന്ന്. ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നിത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വ ശഅബാൻ വ ബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ എന്നുള്ള ദുആ നിസ്കാരത്തിലെ ദുആകളുടെ ശേഷവും അതുപോലെ ഏത് സമയത്തും ആ ദുആ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا
ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله
سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا يا الله آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام على الخلاصة من تهاما السلام على المبشر بالسلاما السلام على محمد الرسول السلام على النبي أبي البتول صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مفيد الجاهدين كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمامي كذاك علي السامي يقينا وآلك كلهم والتابعين السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمامي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെല്ലുക. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖാതിമൻ നബിയ്യീൻ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بيدي نبيا لك ينبركنا نبيه قلت حيلتي രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയേ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയേ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയേ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോളി ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ മദിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാൻ
റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാമു നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാൻ, ഒരുപാട് വട്ടം ഖതമ തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യ റമളാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആനൊക്കെ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതി ഒക്കെ ലെവലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ, നല്ല രീതിയിൽ ഖുർആൻ ഓതി പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആർക്കണേ. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങാൻ, കടങ്ങൾ നിന്ന് സലാമത്താകാൻ, മകളെ വിവാഹമാണ് റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ, വിവാഹം ശരിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ റാഹത്തായ വിവാഹം ശരിയാക്കാൻ, റാഹത്തായി ജോലി ശരിയാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ജോലിയും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയവർ, ഗൾഫിന് പോയവർ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അതുപോലെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അയൽവാസികളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, കുടുംബക്കാരെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ശത്രുത മനോഭാവമുള്ളവരുടെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, അവരൊക്കെ റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ 96 നോമ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മമാരും കുറച്ച് ഉപ്പാരും 96 നോമ്പൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ അത് നോക്കാനുള്ള തൗഫീഖിനായി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങ് ദ്വാരക്കണം. ആരൊക്കെ 96 നോമ്പെടുക്കാൻ നിയ്യത്താക്കിയോ അള്ളാഹു അവർക്ക് അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പര ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. 96 നോമ്പ് അവർക്കൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖിനായി അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഇരുലോക വിജയവും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എൻ്റെ അമ്മോശൻ്റെ ആണ്ടാണ് ഈ ജനുവരി 31 ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുആയിൽ ഉണ്ടാകണം. മരണപ്പെട്ടുപോയ എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാർ, ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖത്മ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ മിഥ്ലി തവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഖബറിൽ കിടന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി അതിനുശേഷം നമ്മളെ ദുആന്റെ മുമ്പായിക്കൊണ്ട് റജബിലെ ദിക്റുകൾ അല്പം ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുണ്യ റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ദിക്റുകളിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയുടെ ദുആയും ഇരന്ന ശേഷം നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. റജബിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 70 വട്ടം ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 11 വട്ടം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി വർഹംനി വതുബ് അലയ്യ اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. ഇനി ആദ്യപത്തിൽ ഈ താഴെ നാം ചെല്ലുന്ന ദിക്റ് 100 വട്ടം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെല്ലൽ സുന്നത്തുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു 11 വട്ടം ചെല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ ഹയ്യിൽ ഖയ്യൂം 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ ഹയ്യിൽ ഖയ്യൂം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റജബിന്റെ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഈ ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ദുആ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം. ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റി ചൊല്ലുകട്ടാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബസ് സമാവാതി അസ്സബഇ വറബ്ബൽ അർളി വറബ്ബൽ അർശിൽ അളീം റബ്ബനാ വറബ്ബ കുല്ലി ശൈഇ ഫാലിഖൽ ഹബ്ബി വന്നവാ വമുൻസിലത് തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീലി വൽ ഫുർഖാൻ അഊദു ബിക മിൻ ശർരി കുല്ലി ശൈഇൻ അൻത ആഖിദും ബിനാസിയതിഹി അല്ലാഹുമ്മ അൻതൽ അവ്വലു ഫലൈസ ഖബ്ലക ശൈഇ وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافي البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان ومن ظلم السلطان، يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പഠിച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്തമോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ലി തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, റബ്ബേ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ലി തവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ, ഹുദീങ്ങളെ, ഖന്ദഖീങ്ങളെ, ഹുനൈനീങ്ങളെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ, റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ, അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളെ, സജ്ജനങ്ങളെ, മശായിഖന്മാരുടെ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ, ശുഹദാക്കളുടെ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തൂനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിവ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ലോക വിജയികളെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹു. ആഫത്ത്, മുസീബത്തുകളിൽ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലവരും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ
നിന്ന് കാക്കണയല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാ. അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിച്ച് ശിഫാ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ല. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. വാദസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കൈവേദന, കാലുവേദന, തണ്ടൽ വേദന, ശരീരവേദന, കൈകാലുകൾ പെരിപ്പ്, തെരിപ്പ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു മന്ത ശാഫി ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉക ശിഫാ ലാ യുഗാദിറു സഖമൻ വലാ അലമ അലം അഗ്ദിനൈകും യാ ബനി ആദം അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്വാന ഇന്നഹു ലക്കും അദുവ്വുൻ മുബീൻ. അല്ലാഹു, കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നിയും ഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ദുആ വസിയത്തുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനെയൊക്കെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ അല്ലാ. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ, മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചേര് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കള്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ, നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവരുടെയും പെൺമക്കൾ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര്, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാ. എത്ര സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ മൗലിദ് ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകാൻ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാ അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഹരി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഉപ്പാക്ക് ദുആ ഇരക്കണം, ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ബദൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.